So our next topic is types of operating system. So already we discussed types of software. There are two types of software: application software. Second one is system software. What do you mean by software? Software is a set of instructions. So the software classified into two categories: application software, system software. So application software, what is the example of application software? MS Word, VLC player. So what is the use of MS Word? MS Word used to create a text document. What is the use of VLC player? VLC player application used to play audio and video. What is the example of system software? Language processor and operating system is the example of examples of system software. Right. Now we are going to see types of operating system. So what do you mean by operating system? Operating system is interface between user and computer. So there are two kinds of operating system. First one is single user operating system. Second one is multi-user operating system. So what do you mean by single user operating system? An operating system allows only a single user to perform a task at a time. ஸோ ஒரு டைமில் ஒருத்தர் மட்டும்தான் என்ட்ரு ஆக முடியும், வேறு யாருமே அந்த கம்ப்யூட்டர் நம்ம ஒர்க் பண்ண முடியாது. ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா an operating system allows only a single user to perform a task at a time. ஸோ ஒரு டைமில் ஒரு டாஸ்க் தான் பண்ண முடியும், மோர் தென் யூஸர் நம்ம ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது. இட் இஸ் கால் சிங்கிள் யூசர் ஆர் சிங்கிள் டாஸ்க் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம். ஒன் மார்க் கொஸ்டின் கேட்கலாம். ஸோ வாட் இஸ் த எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னா MS DOS. ஸோ வாட் இஸ் த எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆஃப் DOS? ஸோ MS அப்படின்னா மைக்ரோசாஃப்ட், DOS அப்படின்னா டிஸ்க் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம். Disk, what do you mean by what is the expansion of DOS? Disk operating system. OS அப்படிங்கிறது ரெஃபர் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம். சூப்பர். வாட் இஸ் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் சிங்கிள் யூசர் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் மார்க் கொஸ்டின் கேட்கலாம், அது MS DOS. ஸோ வாட் யூ மீன் பை சிங்கிள் யூசர் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்? In a operating system allows only a single user to perform a task at a time. It is called single user or single task operating system. What is the example? MS DOS. What is the expansion of MS DOS? Microsoft Disk Operating System. So what next? Multi-user operating system. It is mostly used in computers and laptops that allow same data and application to be accessed by multiple users at the same time. ஒரு டாக்குமெண்ட்டை ஒரு டேட்டாவை மோர் தென் யூஸை நம்ம ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். ஸோ இதை வந்து மல்டி யூசர் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம். இட் யூஸ்ட் இன் கம்ப்யூட்டர்ஸ் அண்ட் லேப்டாப் தட் அலோவ் சேம் டேட்டா அண்ட் அப்ளிகேஷன் டு பி ஆக்சஸ் பை மல்டிபிள் யூசர் அட் த சேம் டைம். ஸோ இப்போ ஒரு டாக்குமெண்ட்டை மோர் தென் யூஸர் நம்ம ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். இது மல்டி யூசர் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம். ஸோ த யூசர் கேன் ஆல்சோ கம்யூனிகேட் வித் ஈச் அதர். அடுத்து நெக்ஸ்ட் பார்த்தா வாட் இஸ் எக்ஸாம்பிள்? விண்டோஸ், லினக்ஸ், யூனிக்ஸ் ஆர் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் மல்டி யூசர் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம். ஸோ கேட்கலாம் லிஸ்ட் அவுட் மல்டி யூசர் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் கேட்கலாம். அதுக்கு ஆன்சர் என்னது? விண்டோஸ், லினக்ஸ் அண்ட் யூனிக்ஸ். ஸோ வாட் இஸ் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் சிங்கிள் யூசர் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்? MS DOS. ஸோ வாட் ஆர் த டைப்ஸ் ஆஃப் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்? Single user operating system, multi-user operating system. Single user operating system allow only one user at a time, but multi-user operating system allow more than one user at a time to share the data. To allow அடுத்து நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஸோ வாட் ஆர் த கீ ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்? ஸோ ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்தோட கீ ஃபீச்சர்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாட் ஆர் த கீ ஃபீச்சர்ஸ்? த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் user interface, second one file management, third one memory management, fourth one fault tolerance, and fifth one process management, and sixth one security management. So these are the key features of operating system. First one user interface, second one file management, third one memory management, fourth one fault tolerance, fifth one process management, and sixth one security management. Right, now we are going to see the first key features of user interface. The first key features of operating system, user interface. User interface is one of the significant features in operating system. The only way that the user can make interaction with the computer. So computer interact பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம்?
யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் இருந்தால் தான் நம்ம ஒரு கேமே விளையாங்க அப்படின்னா அந்த கேம் வந்து உங்களை அந்த எந்த அளவுக்கு இன்ட்ராக்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிறது எது பேஸ் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா கை பேஸ் பண்ணி இருக்குது, அதாவது கிராஃபிக்கல் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ். ஸோ ஃபுல்லாகவே ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு கோடிங் டைப் பண்ணணும், இல்லை க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு கோடிங் டைப் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் அந்த ஆப் வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக என்ன பண்ண மாட்டீங்க அப்படின்னா அந்த சாஃப்ட்வேர் நீங்கள் யூஸ் பண்ண மாட்டீங்க. ஸோ உங்களுக்கு எது ஈஸியாக இருக்கோ, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மெனு செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு மவுஸ் யூஸ் பண்ணுறது, அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு மெனு செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு, அடுத்து பார்த்திங்கன்னா செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டெக்ஸ்ட்டு செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு கீபோர்டு யூஸ் பண்ணலாம், அடுத்து கீபோர்டில் டைப் பண்ணுறதுக்கு, இது மாதிரி நமக்கு ஒரு இருந்தது அப்படின்னா அது கை பேஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் எ மெயின் மெயின் ரீசன் ஃபார் கீ சக்ஸஸ் ஆஃப் GUI. ஒன் மார்க் கொஷின் இதுக்கு இயர்லி ஒன்ஸ் கேட்டிருக்கிற கொஷின், வாட் இஸ் த எக்ஸ்பான்ஷன் ஆஃப் GUI, கிராஃபிக்கல் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ். ஸோ திஸ் இஸ் மெயின் key a reason for key success of GUI, graphical user interface based on operating system. So what do you mean by GUI அப்படின்னு 2 mark question கேட்கலாம். So what do you mean by GUI? So the GUI is an Windows based system with a pointing device to direct, so pointing device na keyboard mouse சரிங்களா, pointing device to direct input and output, choose from menus choose பண்ணுறது, ஃபைல் மெனு, எடிட் மெனு, இது மாதிரி நம்ம சூஸ் பண்ணுறது, மேக் செலெக்ஷன்ஸ், ஸோ மவுஸ் யூஸ் பண்ணி என்ன நம்ம செலெக்ஷன் பண்ணலாம், அதுக்கடுத்து அண்ட் கீபோர்ட் டு என்டர் த டெக்ஸ்ட். ஸோ இது இருந்ததுன்னா என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இட் இஸ் எ கை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ 2 மார்க் கொஷின் கேட்பாங்க கை, வாட் யூ மீன் பை கை? கை இஸ் என் விண்டோஸ் பேஸ்ட் சிஸ்டம் with a pointing device to direct input output, choose from menus, make selection and keyboard to enter a text. ஸோ கீபோர்டு வந்து டெக்ஸ்ட் என்டர் பண்ணுறதுக்காகவும் மவுஸ் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா மெனு செலக்ட் பண்ணுறதுக்காகவும் அதுக்கடுத்து டெக்ஸ்ட்டை செலக்ட் பண்ணுறதுக்காகவும் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். இதைத்தான் என்ன சொல்கிறாங்க கை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ வாட் யூ மீன் பை கை? கிராஃபிக்கல் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ். So what are the advantage of user interface? The user interface, first point, the user interface should enable the user to retain the expertise ஃபார் எ லாங் டைம். ஸோ எவ்வளோ நேரம் வேணாலும் நான் கை ஓரியன்ட் இருந்தால் பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் எவ்வளோ நேரம்னா ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு அந்த ஆப்பு நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்கு சௌரியமாக இருக்கும். ஸோ இப்போ கோடிங்காக இருந்தால் நம்ம பர்டிகுலர் டைம்ஸ் நம்ம தான் யூஸ் பண்ணுவோம், அதனால் நம்ம கண்டிப்பாக என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா அது யூஸ் பண்ண மாட்டோம். ஸோ அப்போ எந்த அளவுக்கு கையாக இருக்கோ அந்த அளவுக்கு நம்ம கை ரெலவெண்ட்டாக இருக்கும்போது நம்ம அதை ஒரு அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதுக்குன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ ஃபார் லாங் டைம் யூசர் டு யூஸ் த அப்ளிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம். அடுத்து செகண்ட் பாயிண்ட், த யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் should also stratify the customer base and their needs. ஸோ கஸ்டமர்ஸ்க்கு என்ன தேவை அப்படிங்கிறது ஈஸியாக அவங்களுக்கு அந்த அப்ளிகேஷன் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது பேஸ் பண்ணி சொல்கிறாங்க. ஸோ இப்போ ஒரு அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணுறதுனா ஈஸியாக இருந்தால் ஆக்சஸ் பண்ணுவாங்க. இப்போ ஆண்ட்ராய்டு ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் அந்த ஆப்பிள் யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் பார்த்திங்கன்னா டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். ஸோ ஒவ்வொரு இதிலும் பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஆண்ட்ராய்டு ஃபோன் பார்த்து மோஸ்ட் ப்ராப்ளி எல்லாருமே யூஸ் பண்ணாமல் இருக்கும். ஸோ ஏன் அப்படின்னா கை ஓரியன்டட் ஓரளவுக்கு எல்லாருமே அதை யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ படித்தவங்க படிக்காதவங்க, ஸோ எஜுகேட்டட் பீப்புள், அன்எஜுகேட்டட் பீப்புள், ஸோ யார் வேணாலும் இருந்தால் ஆண்ட்ராய்டு மொபைல் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ அப்போ அது கையாக இருக்கிறனால தான் அதை யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. ரைட், அடுத்து நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் ஒன், ஸோ the user interface should also save the user precious time. ஸோ இப்போ கோடிங் டைப் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு கோடிங் டைப் பண்ணணும், க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு கோடிங் டைப் பண்ணோம் அப்படின்னா ரொம்ப நாள் டைம் எடுத்துக்கும். இப்போ நம்ம டேரெக்டாக பண்ணணும், இன்ட்டு மார்க் இருக்கும் கையில் போது மவுஸ் யூஸ் பண்ணி இன்ட்டு மார்க் நம்ம கிளிக் பண்ணால் அப்ளிகேஷன் நம்ம க்ளோஸ் ஆகிடும். அதனால் நமக்கு யூசரோட டைம் நமக்கு சேவ் ஆகுது. அடுத்து நெக்ஸ்ட் பார்த்தோன்னா த அல்டிமேட் எய்ம் ஆஃப் த எனி ப்ராடக்ட் இஸ் டு சாட்டிஸ்ஃபை த கஸ்டமர்ஸ். ஸோ கஸ்டமர்ஸ் என்ன பண்ணணும், சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும். த யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் இஸ் ஆல்சோ சாட்டிஸ்ஃபை த கஸ்டமர். அடுத்து ஃபிஃப்த் பாயிண்ட், த யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் should be reduce the number of errors committed by the user. ஸோ இப்போ உங்களால் எரர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சேவ் பண்ணுறதுக்கு கோடிங் எழுதுனா அது நீங்கள் எரர் வர்றதுக்கு சான்ஸ் உண்டு. அந்த எரர் நம்ம இப்போ மெனுவில் போயிட்டு ஃபைல் மெனுவில் போயிட்டு சேவ்னு கொடுத்து வேலை முடிஞ்சுது, நமக்கு டாக்குமெண்ட்டு சேவ் ஆயிரும், நமக்கு அதில் எரர் வர்றதுக்கு சான்ஸே கிடையாது. ஸோ அப்போ நம்ம யூசரால் க்ரியேட் பண்ணக்கூடிய எரரை நம்ம ரிடியூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லலாம் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ்ன்னு சொல்லலாம். ஸோ தீஸ் ஆர் த அட்வான்டேஜ் ஆஃப் user interface. Thank you.